Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the words that are needed to read the news, why not we get down to the news right now? 자, 그러면 House Intel Republican just say significant. Significant circumstantial evidence of a COVID Wuhan lab leak. 하원의 공화당 첩보위원회, 정보위원회가 말하기를 코비드의 우한에 있는 연구소에서 누출에 대한 상당한 정황 정보를 말하고 있습니다. 라고 하는 이제 a panel report notes investigation into the origins of the virus have been stymied by a lack of cooperation from China. 어떤 패널의 보고서가 지적하길 이 바이러스의 기원에 대한 조사가 중국 측으로부터의 협조 부족에 의해서 방해를 받아왔습니다. 라고 이 패널의 보고서가 지적을 하고 있죠. 근데 그 전에 제가 그걸 하다가 그걸 못한 게 있습니다. 그러니까 오늘의 단어 시간에서 그걸 하다가 다루다가 다른 외신을 다루다가 깜빡이 젊고 그래도 한 50분 가까이 됐지 않습니까? 그래서 간단하게 문재인 대통령이 지금 이제 가서 21일인 지금 바이든 만나고 있을 텐데요. 그래서 이제 근데 바이든 will meet with the South Korean president on May 21. 20일 날 만날 거라고 했죠. 그죠? 이제 오늘이 21일 아닙니까? 그죠? 그러면 가서 둘 가장 큰 게 뭐냐? 뭐 백신 얘기도 하고 반도체 주고 뭐 백신 받아오자 뭐 그런 얘기도 하고 하는데 여기서는 뉴욕 타임스에서는 climate is high on agenda as Korean leader has to White House. 기후가 대한민국의 지도자가 이제 백악관으로 향함에 따라서 기후가 어젠다의 협의상의 높은 곳에 있다라고 얘기하고 있거든요. 예. The Biden administration is expected to press for deeper cuts in South Korea's greenhouse gas emissions when President Moon Jae-in visits Washington on Friday. 바이든 행정부는 문재인 대통령이 워싱턴을 금요일 방문할 때 대한민국의 온실가스 방출을 좀 더 깊게 삭감할 것을 압력을 넣을 걸로 예상이 된다고 하는 거죠. 우리나라가 대한민국이 세계 7위가 나지만 온실가스 배출국이라고 하거든요. 1위가 중국, 그 다음에 2위가 뭐 미국 그런 걸로 알고 있는데, 근데 우리나라가 7위입니다. The United States is calling on South Korea to set more ambitious climate targets as an issue that will be a part of discussions when President Moon Jae-in meets with President Biden on Friday at the White House. 미국은 대한민국에게 이런 요구를 할 거라는 거죠. 좀 더 좀 더 야심찬 기후에 관련된 목표를 세울 것을 요구할 예정이라는 거죠. 비ING는 가까운 미래를 나타내니까 이 문제는 이 이슈는 어떤 이슈냐면은 대통령 문재인이 백악관에서 금요일 날 대통령 바이든을 만날 때 토론을 할 일부가 될 문제라는 거죠. 뭐 그런 얘기도 있고, yeah? Ambitious targets from South Korea are likely to press China. 그죠? 끝까지 뭐 기후 얘기만 하고 있죠. 우리나라가 여기에 우리나라가 일곱 번째라고 얘기하고 있거든요. 아니면 세븐트죠. 세븐. 그죠? 여기 있지 않습니까? 그 두 개가 있죠. 하나 더 있죠. South Korea, the world's seventh largest emitter of planet warming carbon dioxide, is important to the Biden administration's effort to show that other industrialized countries are acting vigorously against climate change. 대한민국은 세계에서 일곱 번째로 큰 지구를 따뜻하게 하는 이산화탄소의 배출국인데 이 대한민국은
바이든 행정부의 노력, 그게 무엇이냐면, 어떤 노력이냐면, 다른 산업화된 국가들이 기후 변화에 대해서 굉장히 활동적으로 한다는 것을, 다른 나라들이 한다는 것을 보여주기 위한 그 바이든 행정부의 노력에 있어서 매우 대한민국은 중요하다는 거죠. 왜냐, 대한민국은 seventh largest emitter이기 때문에 플래닛 워밍 카본 다이옥사이드에 보던 바이든 에어포스 계획, 바이든 행정부의 계획이라는 거죠. 뭐 그렇고 뭐 이것도 뭐 폰만 잡는 말이죠. 뭐 그래. 자, 그러면은 이제 뭐 요걸 해보도록, 바로 들어가 보도록 하시죠. Exclusive, 단독, 독점. Republicans on the House Intelligence Committee saying there is a significant circumstantial evidence that the COVID-19 outbreak stemmed from a leak at the Wuhan Institute of Virology, urging the federal government to put more pressure on China to allow for a full, credible investigation into the source of the global pandemic. 하원의 첩보위원회에 있는 공화당원들은 이들이 말하기를 코로나19 발발은 우한에 있는 그 바이러스학 협회에서의 누출로부터 되었다는 significant, 상당한 정황 증거가 있다고 지금 하원의 정보위원회에 있는 공화당원들이 말을 하고 있습니다. 그러므로서 이 공화당원들은 연방정부가 중국에게 좀 더 많은 압력을 넣어가지고 완벽하고 믿을 수 있는 조사를 갖다가 이 지구적인 전염병의 출처에 대해서 가능하게 하도록 압력을 넣을 것을 갖다가 연방정부에게 촉구를 하고 있다는 거죠. 그 공화당원들이. Committee Ranking Member Devin Nunes, Republican California, and Republicans on the panel released a report Wednesday, first obtained by Fox News, saying it is crucial for health experts and the U.S. government to understand how the COVID-19 virus originated to prevent or quickly mitigate future pandemics. 이 위원회의 고위 멤버인 더빈 넌스 씨는 캘리포니아의 그 공화당원인데, 그리고 또 이 패널에 있는, 그러니까 이 하원에 있는 패널이겠죠. 하원의 그 위원회에 있는, 그죠? 하우스 첩보위원회 패널에 있는 공화당들도 수요일 날 보고서 하나를 발표를 했죠. 이 보고서는 처음에는 박스뉴스가 이제 확보를 했고, 이 보고서에서 말하기를 코로나19 바이러스가 그래서 어떻게 해서 기원되었는지를 이해하는 것은 미국 정부와 건강 전문가들에게 있어서 중요하다는 거죠. 그죠? 왜요? 왜 그게 중요합니까? To prevent 미래의 전염병들을 예방하거나 혹은 재빨리 완화하기 위해서, 이렇게 어떻게 코로나19 바이러스가 의 기원이 뭔지를 미국 정부와 건강 전문가들이 이해하는 것은 중요하다고, 이렇게 이제 이 보고서가, 팍스뉴스가 확보한 보고서가 말을 했다는 거죠. International efforts to discuss the true source of the virus, however, have been stymied by a lack of cooperation from the People's Republic of China, Republicans wrote. 그러니까 이제 공화당원들이 이렇게 또 보고서에서 이렇게 썼죠. 이 바이러스의 진짜 출처를 갖다가 발견하고자 하는 국제적인 어떤 노력들은, 그런데 그런 노력들은 말이죠. 중국 인민공화국으로부터의 협력 부족에 의해서 방해를 받아왔습니다. Nevertheless, significant circumstantial evidence raises serious concerns that the COVID-19 outbreak may have been a leak from the Wuhan Institute of Virology. 그럼에도 불구하고 중요한 어떤 정황 증거들이 무엇을 보여줬냐면은 코로나19 발발은 우한에 있는 바이러스학 협회로부터의 누출
누출이었다. outbreak may have been 부터의 누출이어 왔다는 어떤 심각한 우려를 raised, 자아냈다는 거죠. 뭐가요? 상당한 정황 증거가. Republicans pointed to China's history of research lab leaks resulting in infections and warnings from US diplomats in China as early as 2017 and that the Wuhan lab was conducting dangerous research on coronaviruses without following necessary safety protocols, risking the accidental outbreak of a pandemic. 그러니까 공화당원들은 이제 공화당들은 중국의 연구실, 리서치랩이니까 연구실이죠, 그죠? 연구실 누출이라는 중국의 역사, 그로 인해서 감염으로 이어진 연구실 누출이라는 중국의 역사를 가리켰습니다. 그리고는 그리고 또 이렇게 엔드는 필요 없죠, 그죠? 엔드는 사실 이게 비문법 솔직히 이렇게 엔드를 자주 집어넣는데 이건 엔드 넣을 필요 없죠. 그러면서 또 이런 경고도 날렸다는 거죠. 가장 최근으로는 2017년도에 중국에 있는 미국의 외교관들로부터의 워닝, 경고들은 뭐냐면은 우한의 그 연구실은 코로나 바이러스에 대해서 필요한 안전 안전과 관련된 자신들이 지켜야 될 어떤 절차들을 갖다가 따르지 않고 코로나 바이러스에 대해서 위험한 연구를 수행하고 있었다는 경고가 워닝즈 그것이 그런 경고였고, 그럼으로 인해서 전염병의 우발적 발발의 위험성이 있었다는 그런, 가장 최근으로 2017년도에 있는 중국에 있는 미국의 외교관들로부터의 워닝도 있었다는 거죠. 워닝도 pointed, 가리켰다. 이거는 and는 있어도 되죠. 이건 분사 구문이 아니고 이거는 pointed to research lab leaks and warnings겠죠. pointed to warnings. 이 두 가지에다가 요것과 요 두 가지를 갖다가 공화당원들이 가리킨 거죠. Republicans are pointing to public reports that several researchers in the Wuhan lab were sickened with the COVID-19-like symptoms in fall 2019, and the Chinese military's involvement in the Wuhan lab. 그리고 또 그러니까 여기서는 이제 가리켰다고 하지 말고 어떤 사실이 있는 것처럼 보이게 했다는 거죠. 그게 진실인 것처럼 보이게 한 거죠. 또한 공화당원들은 또한 발표된 어떤 보고서를 갖다가 가리켰죠. 어떤 발표된 보고서였냐면은 우한에 있는 실험실 내에 있는 여러 연구원들이 코비드-19 같은 증상들을 갖다가 2019년도 가을에 코비드 같은 증상들로 아팠다는 거죠. 아파서 병이 걸렸었고, 그리고 아팠다는 그런 그 공개, 여기서 두 가지입니다. Pointed to public reports and pointed to the Chinese military's involvement in the Wuhan lab. 여기 그 문제대가 되고 있는 우한에 있는 연구실 내에서의 중국 군부의 연관성, 관련성을 또 가리켰다는 거죠. 그러니까 이게 중국 군대하고도 관련되었다는 거죠. 바이러스 연구소가. By contrast, little circumstantial evidence has emerged to support the PRC's claim that COVID-19 was a natural occurrence, having jumped from some other species to human. They wrote, saying Chinese authorities have failed to identify the original species that allegedly spread the virus to humans, which is critical to their genetic transfer theory. 반대로
근데 그것도 반대로 또 이게 뭐냐면 PRC. 잠깐만. PRC라면은 People's Republic of China입니다. PRC면 그죠? 중국을 말하는 거죠. PRC. People 중국 인민공화국이죠. People's Republic of China. 근데 반대로 중국의 주장을 갖다가 어떤 주장입니까? 코로나19는 자연적인 발발이었다는 중국 정부의 주장을 지지하는 정황 증거가 떠오른 것은 없다는 거죠. 반대로. 그런 물이 나가지고 정황 증거. 그래서 없었고, 그리고 다른 어떤 종으로부터 인간으로 having jumped 뛰어 올랐으므로 그들은 말하기를 그 PRC죠. PRC 중국 정부겠죠. 그들은 그들이 썼다는 건 이들은 그거죠. 리퍼블칸이죠. 이렇게 이제 계속 썼죠. 리퍼블칸들이 미 공화당들이 이렇게 말했죠. 어떤 다른 종으로부터 인간으로 점프를 했으므로 그들이 쓰기를 중국의 그 당국 authorities, 중국의 당국은 원래의 종을 밝히는데 실패를 했다는 거죠. 이 원래의 종은 어떤 종이냐 하면은 바이러스를 갖다가 알려진 바에 의하면, 주장되어지는 바에 의하면 바이러스를 갖다가 인간으로 확산시킨 그런 원래의 종을 찾아내는 것은 중국 당국이 실패를 했다고 말을 하고 있는 거죠. 즉 다른 여기서는 그러면 having은 여기는 although겠죠, 그죠? 다른 종으로부터 인간으로 점프를 했는데도 불구하고, 자, 그래, 그죠? 근데 이는 뭡니까? 그들의 그 Genetic Transfer Theory, 동물에서 인간으로 전염 가능한 그런 전송 이론에 매우 중요하다. 다시 한번 읽어볼까요? By contrast, little circumstantial evidence has emerged to support the PRC's claim. PRC면은 People's Republic of China 아닙니까? 그죠? Natural occurrence, 그죠? 그랬다는 거죠. Having jumped from some other species to human, they are saying, transition. 그러면은 요게 이제 한 문장이겠죠. 요 한 문장, 그죠? 요것도 조금 별도의 문장이겠죠, 그죠? 정황 증거가 일어나지 않았다는 거죠. 즉 중국 정부의 주장, 즉 코로나19가 자연적으로 발생했다는 중국 정부의 주장을 지지하는 뒷받침하는 그런 정황 증거가 나타난 것은 반대로 없었다는 말이죠. 무엇에도 불구하고 although 다른 종으로부터 인간으로 점프를 했는데도 불구하고 그랬다는 거죠. 이것도 또 말이 좀 이상한 게, 그러니까 이게 좀 비문법적이다. 확실하게 이제, 왜냐하면은 이게 having이 했다는 것은, 분사 구문을 썼다는 것은 주어가 같다는 말 아니겠습니까? 그럼 이게 점프하는 것이 뭐가 점프를 했습니까? 예? 증거가, 에비던스가 점프를 했단 말입니까? 아니면 이거 연결시켜 놓고 이건 차이니즈 오토리티즈가 점프를 했단 말이에요? 아니죠. 뭐가 점프했습니까? 바이러스가 점프를 했다고요. 바이러스가 어떤 다른 종에서 인간으로 점프를 했는데, 즉 점프의 주어는 바이러스란 말이죠. 그죠? 에비던스가 점프한 거 아니죠. 그죠? 코로나19가 점프했단 말이지. 그죠? 그러니까 이게 말을 갖다가, 문장 구조를 갖다가 이렇게 만들어 놓으니까, 이 말을 하면서 들으면 모르겠는데 글로 읽으려니까 자꾸 헷갈리게 만드는, 말을 애매모호하게 말을 했다는 거죠. 비문법적으로. 이 사람이 누구야, 이 사람?
이 세 명 중에 한 명이겠죠. 이게 전 국무장관인 그 마이크 폼페이오하고 이 사람은 그 앵커거든요. 이것도 여자 앵커고. 자, 그랬다. 자, 그러면 굉장히 많이 남았는데요, 이게. 그러면 많이 남았는데 지금 20분이니까 그죠? 20분 지났으니까 한번 그럼 빨리 한번 해볼까요, 계속? 그러면 얼마나 갈 수 있을지. 여기니까 여기에서 여기 보자. 여기에서 여기까지 하는데 20분 걸렸습니다. 그죠? 크게 많이 한 거 없죠, 그죠? 근데 과연 그러면은 여기에서 이만큼 하면은 한 30분 정도 더 걸릴까요? 아니면 20분 만에 걸릴까요? 지금 20분이니까 몇 분 만에 끝낼 수 있을지 지금부터 한번 빡세게 한번 나가보도록 하시죠. Community Republicans also claim there are clear signs that U.S. government agencies and academic institutions may have been funded, collaborated in gain-of-function research at the Wuhan lab, claiming that research was published even after the U.S. government had paused these kinds of studies in the United States due to ethical concerns over their biowarfare applicability. Biowarfare applicability and their potential to accidentally unleash a pandemic. 그죠? 그리고 이제 위원회의 이제 그 정부 첩보위원회의 하원의원들은 또한 다음과 같은 주장도 했죠. 미국 정부청이라는 정부기관과 그리고 학계 협회가 우한 연구소에서 gain of function research 기능 획득 연구 내에서 협력되어지고 또 자금도 받았을지도 모른다는 명백한 어떤 사인도 징조도 있다고 이제 말을 한 거죠. 미국 정부가 이제 미국 정부가 우한에서 연구를 했다는 거죠. 그죠? 우한에서 미국 정부 기관과 미국 정부의 학계가 돈 받아서 우한에서 이제 연구를 했다는 거죠. 그러면서 어떤 주장을 하고 있냐면은 연구는 언제도 이제 발간되었냐면은 미국 정부가 이런 종류의 연구를 갖다가 중단시켰죠. 미국에서는. 왜냐하면은 윤리적인 우려. 뭐냐면은 그들의 그런 연구가 생물학전에서 이제 적용 애플리커빌리티 생물학전에 적용 가능한 그런 윤리적인 우려 때문에 미국에서는 이런 종류의 연구가 중단되어 미국 정부가 중단을 한 이후에도 그리고 에티컬 우려 그리고 또 우연찮게 사고로 전염병을 갖다가 언레시 풀어버리는 그런 연구가 가지는 그런 잠재성 때문에 미국 내에서는 이런 종류의 연구를 갖다가 미국 정부가 중단한 이후 even after 이후에조차도 그 연구는 was published 계속 되면서 이제 뭐 발표가 되었다는 거죠. 연구가 계속 학계에 발표가 되었다는 거죠. 미국 정부는 중단시켰지만. To protect American citizens from future pandemics, the U.S. government must place more pressure on China to allow full, credible investigation of the source of the COVID-19 pandemic and to allow probes of the likelihood that it resulted from a lab leak, the report states. 이 보고서가 말하기를 미국의 시민들을 미래의 전염병으로부터 보호하기 위해서 미국 정부는 더 많은 압력을 중국에게 넣어서 완전하고 믿을 수 있는 조사가 코비드-19 전염병에 대한 출처에 대해서 가능하게 하고 그리고 또 그 연구실 누출로부터 그런 코로나 바이러스가 발생했다는 그런 가능성에 대한 조사도 가능하게 하도록 해야만 한다는 거죠. 그렇게 하도록 중국에게 더 많은 압력을 미국 정부가 넣어야 한다는 거죠. must. 그리고 이제 라고 그 보고서가 말을 하고 있죠. 그리고 또 The U.S. government must also provide a full accounting of any American cooperation with the Wuhan lab's coronavirus research, including the support of these projects through U.S. government funds. 그리고 또 미국 정부는 또한 어떤 미국의 협력, 즉
우한에 있는 우한 연구소의 코로나 바이러스 연구와 관련해서 어떠한 미국인의 협력에 대해서도 전면적인 어떤 설명을 미국 정부는 제공을 해야 한다는 거죠. 무엇을 포함해서요? 미 정부의 돈을 통해서, 자금을 통해서 이러한 프로젝트들이 지원됐다는 것을 포함한 그런 모든 것을 갖다가 완전히 어카운팅, 설명을 제공해야 된다는 거죠. The report also lists of after Nunes and other GOP members on the committee penned letters to the President Biden and Director of National Intelligence Avril Haines, accusing the intelligence community of failing to provide timely updates on its investigation into the origins of the COVID-19 and over not being forthcoming about what processes it undertook to make seemingly authoritative statements early in the pandemic about the origins of the virus conclusions that are now in question. 그리고 이 보고서는 또한 언제 발표되었냐면 넌스 아까 그 공화당 그 정보위원회 의원이었죠, 그죠? 넌스 씨하고 그리고 다른 공화당 위원회에 있는 그 다른 공화당의 어떤 의원들과 넌스 씨는 바이든 대통령에게 편지를 써 바이든 대통령과 그리고 국가 첩보국장에게 국장인 에브릴 헤인스 씨에게 편지를 썼고 그리고 또 이 첩보 사회가 미국의 인텔리전스 컴퍼니겠죠. 미국의 첩보계가 코로나 바이러스의 출처의 기원에 대한 그들의 조사에 대해서 적시기 적절한 업데이트를 갖다가 제공하지 못했고 그리고 또 어떤 절차를 그들이 취했는지 뭘 하기 위해서요? 바이러스의 기원에 대해서 전염병의 초기에 겉으로 보기에는 굉장히 권위 있어 보이는 그런 발표들을 갖다가 하기 위해서 어떤 절차를 그들이 취했는지에 대해서 being forthcoming 투명하지 못했다는 거죠. 이 투명하지 못한 것에 대해서도 accuse 했죠. 비난을 했다는 거죠. 그리고 이런 겉으로 보기에는 이제 권위가 있어 보이는 이 발표들은 무엇이었냐면 conclude there are now in question. 지금 현재 딱 보니까 문제가 되는 거죠. 문제점이 많은 그런 결론들이 됐다는 거죠. early in the pandemic, 팬데믹 초기에 그렇게 권위 있는 말들이 지금 보니까 문제 있다는 거죠. The letters demanded that the intelligence community turn over all of its information on COVID-19's origins, requesting any reporting on a possible collaboration between the Wuhan lab and the Chinese military. 그리고 이 편지는 뭘 또 요구했냐면은 국가첩보국장하고 바이든에게 보낸 이 편지는 뭘 요구를 했냐면은 첩보 사회는 자신들이 코로나19의 기원에 대해 자신들이 갖고 있는 모든 정보를 넘길 것을 이제 요구를 했고 그러면서 우한 연구소와 중국 군대 사이에 있을 수 있는 그런 협조 관계에 대한 어떠한 보고서도 요청을 했다는 거죠. It asked for any evidence intelligence agencies had to provide the coronavirus It asked for any evidence intelligence agencies had to prove any evidence intelligence agencies had to prove coronavirus broke out naturally and originated in animals, and also asked if the intelligence community was involved in any reviews of gain of function research and whether it was appropriate to fund such research outside the U.S. 그리고 또 이 위원회는 뭘 요구했냐면은 첩보기관들이 이 코로나 바이러스가 자연적으로 발발을 했고 그리고 동물들에서 기원을 했다는 것을 증명을
했다는 것을 증명할 수 있는 어떠한 증거들도 요청을 했고, 그리고 또 뭐도 요청을 했냐면은 이 공화당 위원회들이 이 첩보사회가 기능 획득 연구의 어떤 검토에 관련이라도 되었는지 혹은 되었는지와, 그리고 미국 외부에서 그런 연구를 갖다가 연구에 자금 지원을 하는 것이 appropriate 적절한지 여부도 asked 질문을 했다는 거죠. The letters just set a deadline of May 31st to begin providing information relevant to the request. 위와 같은 이제 이 편지는 위와 같은 이제 request 요청들에 대해서 요청들과 관련된 정보를 제공하기 시작하기 하는 것을 하기 위해서 5월 30일을 데드라인으로 정했다는 거죠. 5월 30일까지 그런 요청들과 관련된 모든 정보를 제공하기 시작해라. 5월 31일부터 뭡니까? 그렇게 요청을 했다는 거죠. The calls for more information come after the White House last month said it believes that China has not been transparent in releasing its findings on the origins of COVID-19 as a part of a report it wrote in collaboration with the World Health Organization. 더 많은 정보에 대한 더 많은 정보에 대한 요구가 백악관이 지난달에 말하길 자신들이 믿기에 중국은 코로나 바이러스의 기원에 대해서 그 기원에 대한 자신들의 어떤 연구 결과들을 갖다가 발표하는 데 있어서 중국은 투명하지 못했다. 왜냐하면 못했다는 거고 이제 못했다고 백악관이 지난달에 말을 한 이후 그런 더 많은 정보에 대한 요청들이 있어 왔는데, 왜냐하면은 이 보고서의 일부로서 이 보고서는 as a part of a report it wrote in collaboration of the China has not been transparent in releasing its findings on the origins of the COVID-19 as a part of a report it wrote in collaboration with the World Health Organization. 이시 뭘까요, 이시? 중국인데, 이건 중국인데, 이게 말을, 그죠? 중국이, 보고서 일부로서 중국은 세계보건기구와 협력을 했다는 거죠. 협력을 함에 따라서 했는데, 코로나 바이러스의 기원에 대한, 자신의 연구 결과를 갖다가 발표할 때 투명하지 못했다는 거죠. The report dismissed claims that COVID-19 had escaped from a lab in Wuhan and instead called the theory of a zoonotic transmission or transfer of infection from animals to humans likely to very likely. 그리고 또 이제 이 보고서는 다음과 같은 주장을 무시해 버렸다는 거죠. 경시에 중요치 않은 것으로 간과해 버린다. 어떤 주장들이냐면은 코로나19는 우한에 있는 어떤 연구실에서 탈출을 했다는 주장을 무시해 버렸고, 대신에 다음과 요걸 갖다가 likely 그럴듯하다 해서 매우 그럴듯하다로 불렀다는 거죠. 뭐를 갖다가 zoonotic transmission, 즉 동물에서 인간으로 전염 가능한 어떤 전달의 이론, 혹은 동물들에서 인간으로부터의 전염의 어떤 transfer, 이전이 likely 가능성이 있다는 것에서 매우 가능성이 있다는 것으로 바꿔 불렀다는 거죠. 이 보고서는. 그죠? 랩에서 도망간 것이 아니라, 그죠? 코로나19가 우한에 있는 랩에서 도망간 것이 아니라는 거죠. The White House said WHO's China report lacks crucial information and provides just a partial, incomplete picture of the virus's origin. 백악관은 또한 이렇게 말했죠. 세계보건기구의 중국 보고서는 중요한 정보가 부족했고, 그리고 단지
이 바이러스의 기원에 대해서 단지 부분적이고 불완전한 어떤 밑그림만 제공했을 뿐이다. 그림만 제공했다는 거죠. White House Press Secretary Jen Psaki last month called on China and the WHO to allow international experts unfettered access to data and to allow them to ask questions of people on the ground at the time of the outbreak. 그리고 백악관의 언론 대변인, 백악관 대변인인 젠 사키 씨는 지난달에 중국과 세계보건기구에게 다음과 같이 요구를 했죠. 국제 전문가들이 데이터에 제한받지 않는 액세스를 접근을 하도록 하고, 그리고 그들이 그런 국제 전문가들이 이 코로나 발발의 시기에 일반 대중들 사이에 일반 대중들 언더그라운드 실제 그곳에 있었던 사람들에게 질문을 하도록 허락할 것을 중국과 WHO에게 요청을 했다는 거죠. Psaki said that U.S. medical experts are still reviewing the report, but the White House believes it doesn't meet the moment. 사키의 말로는 미국의 의료 전문가들은 여전히 그 보고서를 갖다가 검토하고 있으며, 그러나 백악관이 믿기에 그 보고서는 그 당시를 갖다가 현재를 갖다 덤머니까 현재죠. 현재를 충족시키지 않고 있다. 보고서가 불충분하다 이 말입니까? The report calls the prospect that the virus transmitted from an animal reservoir to an animal host, followed by subsequent spread within that intermediate host that then transmits it to humans, very likely. It calls the idea that the virus may have leaked from the Wuhan Institute of Virology extremely unlikely. 그리고 이제 이 보고서는 또한 the prospect, 그 예상치, 바이러스가 동물의 어떤 reservoir, 많은 동물로부터 바이러스가 이동이 되었고, 부터 어디로요? 어떤 하나의 동물 호스트로, 동물 숙주에게 바이러스가 많은 동물로부터 어떤 단 한 마리의 동물 숙주에게 그 바이러스가 전송이 되었고, 그 다음에 그 다음에 연속적으로 중간 숙주에게 확산이 되었 거죠. then 그리고는 그것이 이제 transmits to 인간에게 넘어갔다는 거죠. 그죠? 넘어갔다는 거죠. 그런 전망, the prospect, 그렇다는 그런 예상을 likely에서 to very likely, 가능성에서 매우 가능성 있는 것에서 매우 가능성 있는 것이라고 이제 그 보고서는 불렀다는 거죠. 이런 것이, 그죠? 많은 동물 중에서 동물 한 마리로 넘어갔고, 그 동물 한 마리에 의해서 사람에게 어떤 중간 숙주에게 인터미디어트 호스트에게 갔고, 그리고 then 그 다음에 그것이 사람에게 갔다는 것이 likely에서 very likely 하다는 것으로 이 보고서는 불렀다는 거죠. 그러니까 좀 말은 좀 복잡한데 하여튼, 그죠? It calls the idea that the virus may have leaked from Wuhan. 그리고 우한 바이러스학 연구소로부터 이 바이러스가 누출되었을지도 모른다는 그 생각은 매우 극단적으로 unlikely, 그렇지 않다. 그 말을 하고 있다는 거죠. 이 보고서 무슨 말이? 잠깐 제가 잠깐 이 헤드라인이 뭐죠 이게? 정황적 증거가 있다고 했는데, 그죠? 우한 바이러스 연구협회로부터 누출됐을지도 모른다는 것은 매우 가능성이 없다는 걸. The report called for further investigation in every area except the lab leak hypothesis. 그 보고서는 또한 연구실 누출 가설을 제외하고는 모든 면에서 모든 지역에서 모든 면에서 추가적인 조사를 할 것을 그 보고서가 요구를 했다는 거죠. Even WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus
said the research team's assessment on whether coronavirus entered the human population as a result of a laboratory incident was not extensive enough. 이거 뭐 그죠? 팍스 뉴스니까 뭐 이렇게 그런 게 뭐 일반적인 언론인이라서 이렇게 말을 할까요? 세계보건기구 사무총장인 테드로스 애드하놈 게브리예수스는 조차도 이렇게 말했죠. 이 연구팀의 코로나 바이러스가 인간에게 들어갔는지, 즉 연구실 사고의 결과로 인간들에게 그 코로나 바이러스가 침투를 했는지 아닌지에 대한 이 연구팀의 어떤 평가는 충분히 광범위하지 못했다라고 이제 이 테드로 에드하놈 게브리예수스 이 사람조차도 그렇게 말했다는. 이 사람 솔직히 뭐 시진핑 시다버리 아닙니까, 그죠? 시진핑 시키는 대로 말하는 대로, 시진핑이 말하라는 대로 말하고, 들어가지 마라 그러면 들어가지 않고 뭐 그렇게 했던 사람인데, 이런 조차도 마치 입원을 넣어가지고 무슨 권위 있는 것처럼 이렇게 말을 해버리거든요. 팍스뉴스조차도 이걸 했죠. 이 사람 벌써 잘라버렸어야 되죠, 이런 사람은. President Biden said last month that he hadn't spoken to Chinese President Xi Jinping about the origins of COVID-19. 지난달 바이든 대통령은 자신은 중국의 주석인 시진핑과 코로나19의 기원에 대해서 뭐 이야기하지는 않았다. 고 이제 바이든은 지난달에 말을 했었다는 거죠. 왜 이거? 그죠? 그렇다는데 뭐 갑자기 하여튼 지금 현재는 very likely 이게 뭐냐 그러면 그럼 이 사람들이 말하고 있는 게 뭐냐? 동물에서 사람으로 전염이 되었다는 거죠. 그것이 우리 리포터의 말입니까? 그래서 뭐 갑자기 이제 중국의 앞잡이인 세계보건기구의 사무총장 말이 무슨 권위 있는 것처럼 이렇게 인정해버리네요. 이 앞에 이렇게 실컷 말해놓고. 자, 그래서 그러면 문법을 보도록 하시죠. 여러분들도 저하고 같이 해석을 했으니까 저하고 같이 번역을 해봤을 거 아닙니까? 뭐 의문이 되면은 제가 잘못 번역한 것이 있다 그러면 댓글로 좀 남겨주시고, 혹은 또 뭐 제가 모르는 것이 있다 그러면 댓글로 좀 알려주시면 좀 감사드리겠습니다. 그리고 또 제가 번역을 했는데 왜 그런 식으로 번역을 했냐 궁금한 게 있으면 댓글로 알려주시면 제가 왜 그런 식으로 말을 했는지 제가 설명을 드리겠습니다. 문법을 보도록 하시죠. 문법. 소유격 만들기를 했었죠. 그럼 이번에는 소유격의 의미 첫 번째 소유격의 의미. 소유격의 의미는 대략 5가지가 있습니다. 소유자를 의미하죠. 탐의 책이죠. 그죠? 탐의 책이라는 것을 의미합니다. apostrophe s를 붙여서. 저자. 근데 Shakespeare's plays. 셰익스피어의 극을 4대 비극이 있죠. 뭐 햄릿, 그리고 또 뭐 로미오와 줄리엣은 4대 비극 아닙니까? 킹 리어, 뭐 하여튼 그런 셰익스피어 4대 비극도 있고 그런데 그런 극들이 있죠. 로미오와 줄리엣도 로미오 앤 줄리엣, 그것도 로미오 앤 줄리엣, 그것도 셰익스피어의 극이죠. 근데 이런 저자를 의미하는데, 그러니까 셰익스피어's plays 하면은 셰익스피어의 극이라는 거죠. 이 극이 셰익스피어가 만들었다는 저자의 의미입니다. 이 소유격이. 주격관계 있습니다. John's success. 존의 성공이 돼요. 성공을 존이 한 거죠. 그죠? 존의 성공. John's success. 존이 성공한 거죠. 그다음에 그죠? 존의 성공이 아니에요. 성공을 존이 했다는 거죠. 주격관계입니다. success 한 것은 존이다. 또 mother's love of children. 어머니의 자식에 대한 사랑이죠. 그죠? 그러니까 이 사랑은 어머니가 사랑을 하는 거죠. 애를 갖다가. 그죠? Mother love children 아닙니까? Mothers love children. 근데 주격 관계면 되냐? 목적격 관계도 됐다는 거죠. Caesar's mothers. 그죠?
세자르를 죽인 살인자들이죠. 세자르의 살인자들인데 뭡니까? 머더가 카이사르죠. 카이사르를 죽인 살인자들이란 카이사르의 살인자들이 아니라 카이사르가 고용한 살인자들이 아니고 카이사르를 죽였던 살인을 한 사람들이라는 거. 카이사르's murderers. Those who murdered 카이사르. 그죠? 세자르. 그리고 이제 그다음에 섹스피어's admirers. 그냥 섹스피어를 추종하는 사람들이죠. 그죠? 그죠? 그러니까 머더르니까 이 카이사르가 목적이란 말이죠. 머더르가 얘를 죽였죠. 그죠? 이 사람들이 얘를 죽였지 않습니까? 이 사람의 머더르의 목적 행위 대상자가 이거죠. 그죠? 그 다음에 섹스피어스 어드마이어스는 섹스피어의 추종자들. 섹스피어의 팬이란 말인데 섹스피어의 팬들 추종자들인데 이거 뭡니까? 어드마이어는 누구? 이 어드마이어들이 섹스피어가 이 사람들을 어드마이어 한 게 아니고 이 어드마이어들이 섹스피어를 어드마이어 한 거 아니겠습니까? 그래서 이 섹스피어는 목적적이야. 어드마이어들의 목적의 대상이라는 거죠. 그리고 이제 무엇을 위한 a girls school 여학교를 그죠? a school for girls 이렇게 뭐 여학교 뭐 children's clothing 아동복 이런 식으로 어떤 대상을 나타내는 이렇게 목적의 경우도 있다. 그러니까 중요한 거는 이런 주격 관계, 목적격 관계 이런 것들이 있다는 거죠. 꼭 소유자만 의미하는 것이 아니다. 소유격이 그죠? 소유격 꼭 소유자만 의미하는 게 아니라는 거죠. 주격 관계, 목적격 관계 뭐 이런 경우도 있을 수가 있고 저자를 의미하기도 한다는 거죠. 자, 그러면 이번 영상은 마치도록 46분인데요. Well, I hope you enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. I'll see you next time. Goodbye.